السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ کیا آپ نے بھی کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا اور سوچا کہ کاش میں بھی ان کی طرح ہوا میں اڑ سکتا، میں بھی گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر پاتا۔ آسمان سے اس خوبصورت زمین کو دیکھنے کا نظارہ آخر کیسا ہوتا ہوگا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بھی پرندوں کی طرح نہیں اڑ سکتے؟ تو یہ سوچنے والے آپ پہلے انسان نہیں ہیں، کیونکہ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے یعنی 9ویں صدی میں ایک عظیم مسلم سائنسدان عباس ابن فرناس کے ذہن میں انہی سوالات نے جنم لیا، اور انہوں نے خود سے سوال کیا کہ آخر ایسا کیا ہے جو ہم انسانوں کو ان پرندوں کی طرح اڑنے سے روکتا ہے؟ ہم کیوں ان پرندوں کی طرح نہیں اڑ سکتے؟ کیوں نہ میں خود ایسا کرنے کی کوشش کروں؟ ان کے اسی تجسس نے انہیں دن رات کی محنت اور ریسرچ کے بعد ایک فلائنگ مشین بنانے پر مجبور کر دیا۔ Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. عباس کا تعلق اندلس کے شہر کرتبہ سے تھا، جو مسلم دور کے اسپین میں شامل تھا۔ کرتبہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے لوگوں کے مجمع کے سامنے اس مشین سے اڑنے کی کوشش کی، مگر چونکہ اس میں لینڈنگ کے لیے کوئی دم نہیں تھی، لہٰذا وہ کچھ دیر ہوا میں اڑنے کے بعد لینڈنگ کے دوران گر کر زخمی ہو گئے۔ I'm ready for takeoff! He did forget one thing though, a tail, useful for landing. اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام ریسرچ کہ فلائٹ کے لیے موسم کیسا ہو، بلندی کیا ہو، ہوا کا لیول کیا ہو، لینڈنگ میں دم کا کردار کیا ہے، یہ سب کچھ ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا۔ اس کے بعد 1903 میں رائٹ برادران نے کامیابی سے ایک فلائنگ مشین ایجاد کی، یہاں تک کہ اس میں کامیابی سے پرواز بھی کی، اور یوں انسان کا مشین کے ذریعے ہوا میں اڑنے کا خواب حقیقت بن گیا۔ مگر ہم یہاں ہوا میں اڑنے کے لیے کسی مشین کی نہیں بلکہ خود انسانی اعضاء یعنی پروں اور دم کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان پرندوں کی طرح اپنے جسم پر پروں کو اگا پائے اور بنا کسی مشین کے ہوا میں پرواز کر سکے؟ اگر یہ ممکن ہے تو کیسے، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں، جس میں آپ کو اس سے جڑے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج 2018 ہے اور ہمارے پاس کرسپر کیس 9 نامی ٹیکنالوجی موجود ہے، جس کے ذریعے ہم کسی بھی جانور کی ڈی این اے موڈیفیکیشن یعنی ان کے جنم میں موجود ڈی این اے میں تبدیلی کر کے ان میں کوئی بھی بدلاؤ لا سکتے ہیں یا ان کی کلوننگ کر سکتے ہیں۔ ڈی این اے ایک ہیریڈیٹی میموری ہے، یعنی اس میں ہماری تمام انفارمیشن جو ہمارے ماں باپ سے ہم تک منتقل ہوئیں، مثلاً ہمارا رنگ کیسا ہوگا، آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا اور ہمارا قد کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ اگر اس ڈی این اے میں بدلاؤ کر لیا جائے اور کسی اڑنے والے پرندے مثلاً چمگادڑ یا عقاب کے ڈی این اے میں سے اس حصے کو نکال کر جو اس کے پروں کو اگانے کا ذمہ دار ہے انسان کے ڈی این اے میں صحیح جگہ پر لگا دیا جائے، تو جی ہاں ایسا ممکن ہے۔ مگر یہ صرف سننے میں آسان لگ رہا ہے، در حقیقت ہے نہیں، بلکہ یوں کہیں کہ اس وقت کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ ڈی این اے انسان کے لیے اس کتاب کی مانند ہے جسے وہ مکمل طور پر سمجھ نہیں پایا، کیونکہ صرف 1 گرام ڈی این اے میں 455 ایگزا بائٹ جتنی انفارمیشن موجود ہوتی ہے، اور 1 ایگزا بائٹ میں 1 بلین گیگا بائٹ ہوتے ہیں، لہٰذا اسے سمجھنا انسانوں کے لیے اب تک بہت مشکل ہے۔ لیکن جتنی تیزی سے انسان اسے سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ایسا ممکن ہو جائے۔ اور دوسری وجہ کہ اگر ہمیں کسی طرح سے اسے ممکن بنانا بھی ہے تو وہ انسان جو پیدا ہو چکا ہے یا جوان ہو چکا ہے، اس کے لیے پروں کو پیدا کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اس کے ڈی این اے میں وہ کوڈنگ ہی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے جنم میں موجود ڈی این اے میں تبدیلی کر کے ان پرندوں کے پروں کی کوڈنگ کو ڈالنا ہوگا، اور چونکہ اب تک ہم اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے، لہٰذا ایسے تجربات کرنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ تیسری وجہ کہ ایسا کرنا ان ایتھیکل ہوگا، کیونکہ کل کو پیدا ہونے کے بعد اگر ایک انسان کے پر نکل آئیں تو وہ کس کو الزام دے گا کہ میں تو ایسا نہیں چاہتا تھا، تو میرے پیدا ہونے سے پہلے یعنی میری مرضی پوچھے بغیر میرے ڈی این اے سے چھیڑ چھاڑ کیوں کی گئی؟ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چھیڑ چھاڑ اسے کسی جان لیوا بیماری میں مبتلا کر کے پیدا کرے، تو کیا ایسے تجربات کرنا انسانیت کے ناطے ٹھیک ہوگا؟ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ انسان کسی طرح سے ان تمام ایشوز کو حل کر کے ایک ایسا انسان کامیابی سے پیدا کر بھی لے جس کے پرندوں کے جیسے پر نکل آئیں،
मगर फिर सवाल ये है कि क्या वो कभी उड़ भी पाएगा? क्या हमारा जिस्म इस काबिल है कि इस अमल को बर्दाश्त कर सके? साइंसदानों का मानना है कि लाखों साल के अरसा के दौरान जमीन पर रेंगने वाले जानवर यानी रेप्टिलियंस ही एवोल्यूशन की बदौलत परिंदों में बदल गए, मगर इंसान अपने जिस्म के साथ ज्यादा बदलाव नहीं कर सका। हमारा जिस्म परिंदों के मुकाबले में काफी भारी जिसामत का हामिल है। अगर हम परिंदों की जिसामत पर गौर करें तो एक बड़े परिंदे की जिसामत इंतहाई छोटी होती है, मगर इसके परों का साइज तकरीबन 2 मीटर होता है और वजन 20 किलोग्राम। जबकि 2 मीटर सिर्फ इंसानों के बाजुओं का फैलाव होता है, तो सोचें कि इसे कितने लंबे परों की जरूरत होगी। चंद दहाइयों पहले इसी सोच पर एक ह्यूमन एयरक्राफ्ट को बनाया गया जिसके परों का साइज 15 मीटर से भी ज्यादा था, जिसने इंसानी बाजुओं की ताकत से उड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 100 किलोमीटर का सफर तय किया। इस एयरक्राफ्ट का वजन 40 किलोग्राम था, जबकि इसके परों का साइज 15 मीटर से भी ज्यादा था। इंसानों को भी उड़ने के लिए इतने ही लंबे परों की जरूरत होगी, लेकिन वो तब भी नहीं उड़ पाएंगे, क्योंकि एक तो हमारे लंबे परों का वजन बहुत ज्यादा होगा और दूसरा हमारा खुद का भारी जिस्म जो उड़ने के लिए हमारे वजन को डबल कर देगा, और हमारे जिस्म में इतनी ताकत है ही नहीं कि हम इतने भारी वजन को बाजुओं से उठा सकें। अगर हम इतने बड़े साइज के पर नहीं चाहते और इसका साइज कम कर देते हैं तो हमें ज्यादा तेजी से परों को फड़फड़ाना होगा, जैसा कि हमिंग बर्ड करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। मगर सच तो यह है कि चाहे हम अपने परों का साइज जितना भी कर लें, हमारा जिस्म इतनी एनर्जी खर्च करने के लिए बना ही नहीं है कि हमें हवा में उड़ा सके। बैट्स उड़ने के लिए दिन में 2 मरतबा खाना खाते हैं ताकि इस एनर्जी को पूरा कर सकें, लेकिन इंसान अपने जिस्म और वजन के मुकाबले में बहुत कम खुराक खाता है, जिसका मतलब हुआ कि बहुत कम एनर्जी पैदा करता है। और चौंका जमीन से ऊपर को उड़ने के लिए हमें इससे ज्यादा ताकत लगाना होगी, जिस ताकत से जमीन हमें अपनी तरफ खींच रही है, और ये इंसानी जिस्म के लिए किसी सूरत मुमकिन नहीं। द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसे डार्पा भी कहते हैं, एक अमेरिकन डिफेंस का इदारा है जिसका काम है अमेरिकन मिलिट्री को डिफेंस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करना। इस वक्त ये एक ट्रांस ह्यूमन एजेंडा पर काम कर रहे हैं, जिसमें जानवरों के डीएनए में बदलाव करके इनके परों को उगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक नाकाम रहे हैं। और वजह सिर्फ यही है कि डीएनए इंफॉर्मेशन को सही जगह से लेकर सही जगह पर प्लेस करना, यानी ये इंतहाई मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं। और अगर जानवरों पर ये तजर्बात कामयाब रहे तो इनको इंसानों पर भी आजमाया जाएगा, जिसके बाद शायद हमें ऐसे इंसान देखने को मिल जाएं जो अपने ही परों की मदद से हवा में उड़ सकते हों, और वो भी बिना किसी मशीन के। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जानवरों की ताकत रखने वाले इंसान आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिन्हें हम म्यूटेंट या सुपर ह्यूमन कहते हैं। अगर एक बार इंसान ऐसा करने में कामयाब हो गया तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसमें मजीद जिद्दत लाई जाएगी जो दुनिया का तवाजुन बिगाड़ सकती है। क्योंकि फर्ज करें कि एक ऐसा सुपर ह्यूमन जिस पर किसी भी गोलियों का असर ना हो, वो दुनिया में किस कदर तबाही मचा सकता है, ये आप खुद सोच सकते हैं। जिस तरह न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए गए और अब एंटी मैटर बॉम्ब्स पर काम किया जा रहा है, अगर ये ट्रांस ह्यूमन एजेंडा किसी तरह कामयाब रहा तो ये रुकने वाला नहीं है, बल्कि इसमें मजीद अपडेट्स लाई जाएंगी। लेकिन एक बात तो हकीकत है कि इंसान ने जब भी कुदरत से छेड़छाड़ की कोशिश की, इसके हाथ तबाही के सिवा कुछ नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आज पहली बार इस वीडियो का लाइक एम सेट करते हैं। हमारे 500 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सो उसी मुनासबत से 5 के लाइक्स आई होप कि आप जरूर कर दोगे। साथ ही मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर बहुत जल्द अपडेट्स आने वाली हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस दुनिया में इंसान को रहने के लिए वो तमाम ज़रूरी चीज़ें जिसके बगैर वो नहीं रह सकता फराहम कर दी गई हैं, और हमें इन परों की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, और इनका ना होना भी किसी मसलियत की वजह से है। वेल, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी।
میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.